مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھتا ہے کل بروز قیامت وہ میرے زیادہ قریب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، اس سال کے پہلے سلسلے کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یوں کہہ سکتے ہیں اکبر حسین بھائی، ایک سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے یا ایک ہفتے کے بعد ہو رہی ہے؟ آپ جو فرمائیں جی، کل میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو وہ 12 بج گئے، مجھے بھی دھیان نہیں گیا، تو انہوں نے کہا یار بیٹھے بیٹھے ایک سال ہو گیا۔ میں تھوڑا سوچ میں پڑا اور پھر ہوا کہ جی نہیں، ایک سال نہیں ہوا، 12 بجنے کے بعد سال چینج ہو گیا ہے۔ سال تو بدلتے رہیں گے، سوال یہ ہے ہم نے خود کو چینج کیا، خود کو بدلا یا نہیں؟ کوشش کیجئے گا 2022 کے اندر، نیا سال ہے، یہ سال اللہ کریم عافیت والا سال بنا دے، نیکیوں والا سال بنا دے، خوشیوں والا سال بنا دے، اور ہم جو بھی دنیا کے اندر ظاہر ہے ہمیں بھی ایک دن جانا ہے۔ جس طرح سال چلے جاتے ہیں، انسان نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، اور جب جائے گا دنیا سے تو نیک اعمال ہی کام آئیں گے۔ تو اس سال زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیجئے، اور نمازوں کی پابندی، تلاوت قرآن کی کثرت، روزوں کی کثرت یہ کریں۔ اللہ نے چاہا تو یہ سال ہمارے لیے باعث برکت ہوگا۔ اسکرین پہ نام موجود ہیں جنہوں نے درست جوابات دیے، ان کی ٹکر کے اوپر نام تو چل رہے ہیں، اور واٹس اپ نمبر بھی اسکرین پر ہے جس پر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، اور آپ کے پاس ایک لنک آئے گا، اور اس لنک کے ذریعے آپ گروپ میں جوائن ہو سکتے ہیں۔ اور سلسلہ کیوں سجایا جاتا ہے، کیوں لایا جاتا ہے؟ سلسلہ لایا جاتا ہے جی آپ کے SMS ہیں، آپ کی فرمائشیں ہیں، اور آپ کا ہی فیڈ بیک ہے جس پر یہ مدنی چینل کا سلسلہ، آپ کا مدنی چینل لایا جاتا ہے۔ اور اس سلسلے کے اندر انشاءاللہ آپ کی کالز بھی ہوں گی، آپ کے SMS بھی ہوں گے، اور فیس بک پر اگر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو آپ فیس بک کے ناظرین بھی شامل ہوں گے، اور ہاں وہ ناظرین جو یوٹیوب پہ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں۔ کل رات ہی ریسنٹلی میں نے چیک کیا اکبر حسین بھائی، تقریباً ایک ہفتے کے اندر اندر، یعنی 6 دنوں کے اندر اندر الحمدللہ جو لاسٹ ہمارا سلسلہ تھا وہ تقریباً 7,500 کراس کر چکا تھا یوٹیوب کے اوپر، لاسٹ جو سلسلہ تھا۔ تو جب کمنٹس پڑھے تو وہ ایک مطلب میں پورے نہیں پڑھ سکا، کافی سارے کمنٹس تھے، مگر یہ کہ ناظرین کی محبت ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے جو ہے وہ اپنا دیکھا، ہمارا تو تقریباً روز ہی دیکھنا ہوتا ہے، اور یہ یوں سمجھے کہ ایک دن کے اندر ہی تقریباً یوں سمجھے ہفتے کو اپلوڈ ہوا تھا تو پیر تک جو ہے نا یہ تقریباً 5K کراس جو ہے وہ اپنا کر چکا میں تھا۔ کل دیکھا تو 7.5 کراس کیا۔ اچھا، یہ ہوتی کیا بہت شکریہ سر۔ اور یوں دیکھیں کہ آج ہم جس سیٹ پر ہیں یہ بیسیکلی تو ذہنی آزمائش کا سیٹ ہے۔ آج میرے اور رضا بھائی کے ساتھ ایک اور شخصیت بھی جو ہے وہ اپنا اس سیٹ پر موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اردو پوچھ لیا جائے جی تو جواب کیا آئے گا؟ مجھے کے جواب آئیں گے ویسے، مجھے پتا ہے کہ 100% غلط ہی آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نون پرسن اگرچہ اردو جو ہماری ٹرانسمیشن ہے اس کے ناظرین کے لیے تو نہیں ہے، لیکن بنگلہ جو مدنی چینل ہے اس پر الحمدللہ عز و جل یہ اس کے بنگلہ دیش کے مبلغ بھی ہیں، اور بنگلہ چینل پر یہ سلسلہ کرتے ہیں، اور اس سلسلے کا نام ہے آپ کا مدنی چینل۔ تو حضرت چونکہ رضا بھائی بنگلہ دیش کے نگران بھی ہیں، اور ہم نے ان کو مدعو یوں کیا تھا، ویسے یہ آئے ہوئے ہیں پاکستان آئے ہوئے ہیں، اور یہاں پر جو بھی جن کاموں کے لیے الحمدللہ عز و جل ان کو بلایا گیا ہے، لیکن ہم نے دعوت یوں دی ہے کہ آپ کا مدنی چینل پروگرام چونکہ بنگلہ چینل پر بھی جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس فارمیٹ کے مطابق ہم اس کو یہاں لے کر چلتے ہیں تو اسی پر انہوں نے کوشش جو ہے وہ اپنا شروع کی ہے، اور بنگلہ مدنی چینل پر یہ جو آپ کا مدنی چینل پروگرام ہوتا ہے ابھی گزشتہ ہی ہفتے یہیں فیضان مدینہ سے لائیو ہوا تھا، اس میں رضا بھائی بھی گئے تھے، تو اس کا ایک کلپ بھی انشاءاللہ عز و جل چھوٹا سا آپ کو دکھائیں گے۔ اب وہ میں نے خود ابھی تھوڑی دیر پہلے تیار کیا، اس میں مجھے نہیں پتا کہ رضا بھائی نے بنگلہ بولی ہے یا اردو بولی ہے، کیونکہ اگر اچھا دونوں بولی ہے تو ہو سکتا ہے کیا آئے گا سامنے یہ مجھے نہیں معلوم۔ اچھا نہیں آئے گا۔ چلیں جی، پہلے ہم اپنے سلسلے کی جو ہے وہ فارمیٹ کے مطابق جھلکیاں دیکھتے ہیں، اس کے بعد وہ کلپ انشاءاللہ چلائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔
سے جائے بغیر سے دونوں عالم کے سرکار آ جائے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کفر کی کوئی بات دیکھے یا سنے اور اس وقت یہ دعا پڑھے. ذکر میرے لب پہ ہر صبح شام تیرا گرے ہوئے گئے بارش برس رہی ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. جنرلی علاج عرض کر دیتا ہوں. جسم میں کمر میں کہیں بھی درد ہو تو اپنے طبیب کے مشورے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے وہی رب ہے جس نے تجھ کو مکرم بنایا. جو ہارڈ ورکر ہیں جی سخت کام کرنے والے ہیں ان کے لیے بہت ہی انرجیٹک فوڈ ہے ٹھیک. کہ چنے کی دال اور کدو شریف کو پکا. واپسی ہوئی تو میں نے اس کو گنا پھر اچھا کہ کتنی سیڑھیاں ہم چڑھے. وہ 110 سیڑھیاں. 110 سٹیپس. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. مرحبا آج چلیں گے اگر آپ نے سزا دینی ہے تو انہیں بھی دے. کہاں ہے وہ فیضان؟ ثانی نہ کوئی میرے سونے نبی لجپالدہ وہ غوث جس کے خوف سے جنات کانپ اٹھے. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی. بعض اوقات کیا ہے کہ زندگی کی گاڑی چل رہی ہوتی ہے اور لوگ غلط جگہ پر اترنا چاہ رہے ہوتے ہیں. دکھا دو چہرہ سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا. بعض بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ بندہ جتنے گناہ کر لے لیکن کہیں نہ کہیں اس کا کنیکشن، اس کی روح کا کنیکشن اس کے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. ان کا مانگتا جو مانگتا نہیں گانے دے دے. کیا بات ہے جی. آج بہت کچھ دکھانا ہے آپ کو انشاءاللہ عز و جل. آپ یہ دعا کہ ضرور کیجئے گا کہ وقت بھی ہمارا ساتھ دے یا ہم وقت کا ساتھ دیں، کیونکہ چیزیں تو بہت کچھ لاتے ہیں بنا کے مگر رہ جاتی ہیں. تقریباً ہر ہفتے ہی ایسا ہوتا ہے. اب دیکھیں ہر سال کی طرح اس سال بھی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ تو سلسلے کے آخر میں ہی معلوم ہوگا. سلسلے کو کمنٹس بھی ہیں ہمارے سلسلے کو جو ہے وہ پاس، اپنا آگے لے کر چلتے ہیں. ایک جو وجہ ہے ہمارے جو مبلغ دعوت اسلامی بنگلہ چینل پر آتے ہیں ذاکر بھائی، ان کو ساتھ رکھنے کی کہ جس فارمیٹ کے مطابق ظاہری بات ہے کہ اب تک انہوں نے جو بھی رضا بھائی نے ان کو انسٹرکشن دی ہوں گی اس کے مطابق آپ لے کر چل رہے ہوں گے. تو یہ ہے کہ ایک فزیکلی آپ اس پروگرام کو کے اندر بیٹھ کر تو جو ایکسپیرینس آپ کا جو ہے وہ اپنا ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اپنا مسنگ ہوں.
جس طرح ہم جو ہے وہ اپنا کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو مزید جو ہے وہ اپنا بہتر بنا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل ذاکر بھائی سے گفتگو جو ہے وہ اپنا کرتے ہیں, اور ہمارے سلسلے کا فارمیٹ جو ہے یہ ہے کہ ہم ابتدا میں جو غلام رسول کا خاکہ آیا ہوتا ہے اور وہ ہم چلاتے ہیں, تو اس کو تقریباً اس کی ڈیوریشن کوئی 13.5 منٹ کے قریب ہے, تو ہم نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. تو آج اس کا پہلا پارٹ آپ کو جو ہے وہ دکھائیں گے, اسی سے ابتدا کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل جو آپ کا مدنی چینل کا جو پروگرام ہے اس میں ابھی آپ کو ذاکر بھائی بالکل خاموش جو ہے وہ اپنا لگ رہے ہوں گے, لیکن جو آپ کا مدنی چینل بنگلہ میں جاتا ہے اس میں یہی بول رہے ہوتے ہیں, اور غالباً شاید آپ رضا بھائی یہی ہے مبلغ, ایک ہی ہے یا ڈبل؟ وہاں بھی ڈبل ہے, لیکن یہاں جو آپ نے کیا ابھی سنگل ہے. اچھا یہاں جو آپ نے کیا تھا ٹھیک ہے وہ سنگل کیا. چلیں جی پہلے غلام رسول کا خاکہ دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا مدنی چینل بنگلہ والا اس کا کلپ دیکھیں گے. یہ بھی اڑ گئی. کیا ہوا ببلو بھائی؟ بھائی میں نہیں کھیل رہا. اچھا تتلی پکڑی نہیں جا رہی تو میں نے کھیلا. اسے پکڑنے میں تو اتنا ٹائم ضائع ہو رہا ہے, میں تو گھر جا رہا ہوں. اگر ہم تتلیاں اپنے اپنے گھر میں ہی پکڑ سکتے تو کتنا اچھا ہوتا نا. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں, دیکھیں اس پودے کے پھولوں پر تو اور تتلی ہی آ کر بیٹھ رہی ہے. ایک کام کرتے ہیں, ہم یہ پودا ہی توڑ کر اپنے گھر لے جاتے ہیں. آئیڈیا کیسا ہے؟ گڈ آئیڈیا. لیکن فیضان بھائی یہ پودا تو ایک ہی ہے اور ہم 2. اب کیا کریں؟ اچھا فیضان بھائی آپ اسے اپنے گھر لے جائیں. یہ لے. ببلو بھائی استغفر اللہ, یہ چیٹنگ ہے. ببلو بھائی رکیں. ارے رک جاؤ ادھر ادھر ادھر. ارے پکڑ لیا. واو بہت مزہ آ رہا ہے مجھے. واو نل کیوں بند کر دیا؟ اتنا مزہ آ رہا تھا. رائکا جس طرح سے اب پانی ضائع کر رہی تھی یہ بہت بری بات ہے. ہمیں پانی ہمیشہ بہت ہی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی اسراف میں آتا ہے. اسراف یہ کیا ہوتا ہے؟ اسراف یعنی کسی بھی چیز کو بلا وجہ ضائع کرنا, اور اس سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے غلام رسول بھائی, میں آئندہ خیال رکھوں گی. غلام رسول بھائی جی ابھی آیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی غلام رسول بھائی آپ بلا رہے تھے؟ جی عصر کے بعد بکس پڑھنے لائبریری جانا ہے تو آپ بھی ساتھ چلیے گا. جی غلام رسول بھائی بالکل. ببلو بھائی یہ ببلو بھائی کو کیا ہو گیا؟ چیٹنگ ہے. ببلو بھائی رکیں. انہیں کیا ہو گیا؟ یقیناً کوئی شرارت کر رہے ہوں گے. ببلو بھائی رکیں. ببلو بھائی ہاتھ سے نکل گئے. پودے کو اندر لے کر کہاں جا رہا ہوں میں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ببلو بیٹا آ گئے آپ؟ جی بابا آ گیا. بیٹا کہاں چلے گئے تھے آپ؟ جلدی اندر آئیں. ہوم ورک نہیں کرنا کیا؟ جی بابا آیا. شکر ہے اسکول والوں نے کوئی پکنک بھی رکھی. اب وہاں جا کے انجوائے کروں گا. بیٹا جلدی سو جانا, صبح پکنک کے لیے ابھی اٹھنا ہے. جی بابا. اللہم بسمک اموت و احیا. آ گیا بس اب آ گیا.
अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम वरहमत उल्लाह। बबलू बेटा जल्दी बैठो, काफी टाइम लगा दिया आपने। अरे बेटा आराम से, जल्दी जल्दी में नुकसान भी हो सकता है और दरवाजा जल्दी बंद करने से आपका हाथ भी दरवाजे में आ सकता था। सॉरी अंकल, वो आँख नहीं खुली थी टाइम पर। कोई नई बात करो बेटा। चले सब बच्चे सफर की दुआ पढ़ लें। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये 13.5 मिनट का है तकरीबन, और भी बहुत कुछ इसमें बाकी है। और अब स्कूल जाने के बाद क्या होगा और वहाँ से वापसी के बाद क्या होगा, ये तो अगले इंशाल्लाह सिलसिले के अंदर आपको हम दिखाएंगे। मगर अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो ये हमारा जो समझ लीजिए जो ऑफिशियल यूट्यूब के ऊपर इनका चैनल है किड्स लैंड करके, उसके ऊपर आप जाकर ये कंप्लीट देख सकते हैं और उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और यूँ कह लीजिए कि बेल आइकन पे आप क्लिक भी कर लीजिए। तो इंशाअल्लाह ज़वजल इस तरह और भी चीज़ें आ रही हैं। गुलाम रसूल एक टाइम से नहीं आया था और नाजरीन की ये फरमाइश या ये सवालात थे भाई कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, तो बहरहाल आ चुका है। और अब असल में रज़ा भाई चूँकि 3D एनिमेशन है, ये शायद नाजरीन जिनका वास्ता पड़ता है या जिनको पता है कि ये एनिमेशन 3D किस तरह तैयार होती है, तो शायद उनको कुछ अंदाज़ा होगा। वरना नॉर्मल नाजरीन तो अब जैसे भी ये आ गया ना, तो शायद हो सकता है एक आध हफ्ता छोड़कर दोबारा पूछेंगे कि भाई दूसरा जो है वो क्यों नहीं आ रहा अब तक। तो ये टाइम जो है वो लेता है। इसमें नाजरीन तो 13 मिनट की चीज़ 13 मिनट में देख के ख़त्म कर देते हैं, मगर उस 13 मिनट को बनने के लिए इतना जो है वो अपना टाइम चाहिए होता है। चलें जी, अब चूँकि जो मुबल्लिग भी हमने बुलाए हुए हैं तो उनसे बात करने से पहले आइए हम वो क्लिप देखते हैं और फिर इनसे कुछ पूछते हैं। এই মুহূর্তে স্টুডিওতে আমাদের সাথে মোহাম্মদ রেজা মাদানী আত্তারি ভাই উপস্থিত রয়েছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মাশাআল্লাহ, কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। রেজা ভাই শারীরিক অবস্থা কেমন, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনার সামনে বসে আছি। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। দর্শক শ্রোতা, রেজা মাদানী ভাইও একটি অনুষ্ঠান করেন, ওটার নামও আপনার মাদানী চ্যানেল, আপকা মাদানী চ্যানেল। আর প্রতি শনিবার দিন 3টা বাজে সম্প্রচার হয়। আলহামদুলিল্লাহ, এই অনুষ্ঠানে এসে আপনার কেমন লাগে? अभी तो फर्स्ट टाइम बैठना हुआ है, आए हैं और उसके बाद फिर बाद में 2-4 दफा बैठेंगे तो पता चलेगा अच्छा ये प्रोग्राम कैसे होता है। अपने सामने एक्चुअली आपका मदनी चैनल हो या आपका बंगला का मदनी चैनल हो जी, तो ये चलता व्यूवर से ही, नाजरीन से है। बेसिकली ये नाजरीन का प्रोग्राम है, ये मेरा और आपका प्रोग्राम नहीं, ये नाजरीन का प्रोग्राम है। ये जो देखना चाहते हैं, जो इनको पूछना है, मतलब ओपन प्लेटफॉर्म है जी। जो कुछ पूछना चाहें, जो देखना चाहें, कुछ कमेंट्स कर दें, SMS कर दें, कॉल कर दें, तो हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। ये इनका प्रोग्राम है, हमारा नहीं है, ये इनका प्रोग्राम है। ये जो पूछेंगे, जो करेंगे, जो भी बोलेंगे, ये इनका प्लेटफॉर्म होगा। मदीना 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 जी, बंगला का हो या उर्दू का हो, प्रोग्राम आपका ही है और आपका ही मदनी चैनल है, प्लेटफॉर्म आपका ही है। नाज़रीन की फरमाइशें हैं, मैं शुरू अच्छा आप ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। हाँ, पहले तो जो चीज़ चलाइए उसमें जाकिर भाई से तो पूछने से पहले मैं आपसे ये पूछूंगा भाई, जब आप ये बंगला चैनल पर जो है वो जा रहा था और बंगला नाजरीन इसको जो है वो देख रहे थे, तो आपने इतनी ज़्यादा उर्दू उसके अंदर क्यों शामिल जो है वो कर दी? हालांकि आप भी एक अरसे तक बांग्लादेश रहकर आए और कुछ ना कुछ आपको आती है बंगला, तो भाई ये आप इसमें बोली है, मगर आखिर में जाके जब थोड़ा सा यूँ समझ लीजिए कि हो गया, थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया बंगला के ऊपर, तो फिर जाकर मैंने बंगला एंड में कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश की है। अच्छा, मगर ये कि वो जो बातें कहना मकसूद थी, तो मैंने जब तक मैं बंगला के अल्फाज बताऊंगा टाइम निकल जाएगा, तो आप वो कह के पहले अच्छा यूं मतलब जो है जो बोलना होता है वो बनाना पड़ता है। 50 एपिसोड था वो, अच्छा 50 एपिसोड इनके हो चुके तो उस सिलसिले के अंदर, तो उन्होंने थोड़ा सा स्पेशल, ठीक है, इतना स्पेशल कर दिया कि ये वहां से यहाँ पर क्या बात है जो है वो यहाँ बैठ के ही सिलसिला कर दिया। नाजरीन ने जो ये लोकेशन देखी होगी, नाजरीन जो उर्दू के हैं वो तो माशाल्लाह देखते ही रहते होंगे इसको। अब चूंकि जाकिर भाई जो है वो मौजूद है, जाकिर भाई आपसे जो है वो मैं पूछूंगा, पहले तो ये बताएं कि क्या पहले एपिसोड से लेकर अब तक जितने एपिसोड है, क्या शुरू से ही आप इसके अंदर शामिल हैं या मुबल्लिग चेंज हुए हैं? जी, वो होस्ट के तौर पे मैं ही शुरू से हूँ। अच्छा, आप ही है। फर्स्ट कुछ सिलसिला में और एक इस्लाम में मेरे साथ था,
लास्ट अभी सिंगल कर दिया ये। अच्छा, पहले आपने सिंगल शुरू किया था? जी, फिर नहीं शुरू में हुआ 2 डबल शुरू किया, ठीक है, फिर अब जाकर वो सिंगल जो है वो हो गया है, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आप किस तरह लेकर चलते हैं, क्यों हमारा तो एक तरीक़ेकार है, रज़ा भाई ने उस पर भी जब आप वहाँ आपका मदनी चैनल पे गए थे कि नाजरीन को कहा है कि ये आपका जो है वो चैनल है, इसमें आपने जो देखना है, जो मशवरा देना है, अब मशवरे ऐसे भी जो है वो अपना होते हैं, बाज़ औक़ात एक क्या कहते हैं तनकीद होती है, लेकिन एक क्या कहते हैं तामीरी तनकीद जिसको कहते हैं वो होती है। बाज़ सिलसिलों के बारे में हमें कहते हैं कि ये यूँ चेंज कर दें, यूँ चेंज कर दें, इस तरह से इसको नहीं करना चाहिए, तो इस तरह के चीज़ें भी हम तक जो है वो पहुंचती हैं, तो वो हम मुताल्लिका डिपार्टमेंट्स तक पहुंचाते हैं। बाज़ औक़ात सिर्फ चैनल, ये तो अब चैनल के हद तक है ना, अब नाजरीन ने इसी के अंदर इतनी वसात दे दी कि अब ये दावत इस्लामी की हद तक, मिसाल जो अगर कहीं जामिअतुल मदीना बनाना है तो हमारे सिलसिले में मैसेज कर देंगे, फिर हम बाज़ औक़ात कभी किसी रुकने शूरा को मैसेज कर देंगे, या मकतबतुल मदीना वालों से ताल्लुक़ है, उसका माहनामा फैज़ान मदीना वालों से ताल्लुक़ है, या हमारा जो अल मदीनतुल इल्म इस्लामिक रिसर्च सेंटर है, इससे, यानी और भी बहुत सारे शोबे हैं, तो उन तक हम पैगाम जो है वो पहुंचाते हैं। आपका क्या फॉर्मेट है, क्या तरीक़ेकार है, शुरू से आप किस तरह से लेकर जो है वो चल रहे हैं? जब आपने शुरू किया तो क्या हमारे कुछ सिलसिले आपने देखे या आपने अपने हिसाब से ही जो है वो शुरू कर दिया था? नहीं, फर्स्ट टाइम तो ये सिलसिला जो आप पर रज़ा भाई कर रहे हैं, ये तो मैंने कई एपिसोड देखा है। अच्छा, देखने के बाद फिर इसमें कुछ न्यू सिस्टम भी मैंने लिया है इसमें। अच्छा, और आप जो बोला है ना अभी कि दीगर चीज़ों इसमें कमेंट्स आ जाते, ऐसा ही शुरू में था। अच्छा। और फर्स्ट टाइम मुझे इतना था नहीं कि कौन सा लेना है, तो दावत इस्लामी के बारे में, मदनी काफिला, कोर्सेस, दीगर शोबाजात के हवाले से मैंने बोलना शुरू कर दिया। फिर मजलिस से बोला कि अगर आप ये तमाम चीज़ बोलना शुरू कर दो ना तो फिर यही आएगा, आपका मदनी चैनल नहीं रहेगा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको प्रोग्रामिंग के हवाले से कम मैसेज होंगे, फिर ये इसी चीज़ पर जो है ना वो लोग करते अभी सही हो गया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसी सिलसिला के हवाले से मशवरा भी हो और दीगर फुटेजेस भी देखने के लिए चाह रहे, यही आ रहा है। अच्छा, यानी यूँ है कि अब इस सिलसिले का फॉर्मेट किसी हद तक हमारे इस सिलसिले से मैच कर रहा है। जी जी। यानी लोग फरमाइश करते हैं कि फुला सिलसिले का जो है वो अपना क्लिप वगैरह, तो जिस तरह हम यहाँ निकालते तो आप भी वहाँ पर, आपके पास इस्लामी भाई इसके लिए मुख्तस है। सर आप भी बोल सकते हैं, आप बंगला चैनल के भी निगरान है, बांग्लादेश के भी निगरान है, आप मेहमान के तौर पर नहीं है, मेज़बान बन कर आए हुए, सर आप भी गुफ्तगू कर सकते हैं। माशाल्लाह। वैसे एक तो आपका मदनी चैनल जो भी है प्रोग्राम, अभी लास्ट वाला जो बंगला वाला हुआ, इसमें एक इन्होंने मुझे बताया कि एक कमेंट आया जो गैर मुस्लिम थे। अच्छा। और उन्होंने उसने कमेंट किया अपना, और उसके कमेंट में यही था कि जी मैं हूँ तो मतलब गैर मुस्लिम हूँ, मगर मदनी चैनल देखता हूँ। अच्छा। और मदनी चैनल देख के मुझे सुकून हासिल होता है, या मुझे इस तरह के उसके तासुरात हैं। अल्लाह करीम उसे भी ईमान की, इस्लाम की दौलत नसीब फरमाए। तो इस तरह का भी है कि लोग देख रहे होते हैं मदनी चैनल, अल्हम्दुलिल्लाह, बंगला हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो। और राइट अवे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कल भी जिक्र हो चुका है, और माजी की यादों में भी इसका जिक्र हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त एक अचीवमेंट हुई कि मदनी चैनल बंगला ये अब HD जो है ना वो हो चुका है हमारे पास। वैसे आपके मदनी चैनल में आए हैं इस तरह के कि भाई HD उर्दू वाला क्यों नहीं है, मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मदनी चैनल बंगला जो है वो कल ही उसको रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब भाई ने यूँ कह लें कि खुद अपने वो हाथों से उसको हमने स्विच किया। जी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो आज उम्मीद है वो ऑन ईयर हो सकता है आज हो जाए। या उर्दू मदनी चैनल की खबरों में भी? जी उर्दू मदनी चैनल की खबरों में इंशाल्लाह। तो चूंकि अचीवमेंट सबकी है, मदनी चैनल सबका है अल्हम्दुलिल्लाह, इंग्लिश हो, उर्दू हो, बंगला हो, सारे एक ही अल्हम्दुलिल्लाह साए तले है। तो कल उसका ओपनिंग भी हो गई है। यूँ समझे आप आए बाद में थे और यहाँ आप पहले जो है वो अपना हमसे आगे बढ़ गए। फैजान तो सल में उसी का ही है ना। अल्लाहु अकबर। हाँ, अब यूँ समझे कि जब बंगला जो है वो HD हो गया है तो उर्दू वाले भी इंशाल्लाह ज़वजल कोशिशों में वो इसमें तो लगे हुए। टीम वर्क है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी एक फर्द वाहिद की कामयाबी नहीं होती है। इसमें हमारी टेक्निकल टीम हो, एडिटिंग की टीम हो, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, ये खुद माशाल्लाह हमारे जाकिर भाई मदनी चैनल मजलिस का भी हिस्सा है वहाँ पर, और खुद प्रोडक्शन को भी देखते हैं। कितने कम स्टाफ के अंदर और किस अंदाज पर कामों को मैनेज किया हुआ है, वाकई ये इनको माशाल्लाह ये इन्हीं का हिस्सा है। क्या बात है, क्या बात है, लगन, और ये बहुत कुछ काम करवा देता है। ठीक है, गुफ्तगू चलती रहेगी, गुफ्तगू चलेगी, 7 चीजें चलेंगी, वरना नाजरीन के मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये चीजें आपकी अचीवमेंट और ये सब अपनी जगह पर है, लेकिन हमारी फरमाइशें भी अपनी जगह पर है, तो हम फरमाइशों को जो है वो लेकर चलते हैं। और एक वकार भाई ने एक कलाम जो है वो अपना पढ़ा था, गालिबन खुले आँख सल्ले अला में, और हमें बाकायदा एपिसोड इन्होंने बयान किया था कि इसमें है, और उसका जो इब्तिदाई लफ्ज़ है वही 2 तो बताया ना यार, ऐसा नहीं करें।
बता तो दो या वही के आगे एक और भी तो होगा। अगर आप जरा वही रब है, देखा ना, मतलब कोशिश करने वालों की हार नहीं है होती। जिसने तुझको हमतन करम बनाया। आज वैसे इन्होंने जो है वो अपना शेर, मैं अगला मिसरा आपसे नहीं पूछूंगा, मुझे पता है कि नहीं हमें भीख मांगने को तेरा आसता दिखाया या बताया, इसी तरह फिर आपने आखिर गलती कर ही दी। आज देखते हैं। वही रब है जिसने तुझको, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसिता बताया, तुझे हमद है खुदाया, 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 वही रब है जिसने तुझको तुम्हें हाकिमे में बनाया, तुम्हें हाकिमे में बनाया, तुम्हें कासिमे अताया, तुम्हें कासिमे अताया, तुम्हें हाकिमे में बनाया, तुम्हें कासिमे अताया, तुम्हें कासिमे अताया, तुम्हें दाफ़िए बनाया, तुम्हें दाफ़िए बनाया, तुम्हें शाफ़िए खताया, कोई तुमसा कौन आया, कोई तुमसा कौन आया, कोई तुमसा कौन आया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। जी क्या बात है जी, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। बांग्लादेश से भी मैसेज आ रहे हैं। जाकिर भाई आपकी आमद मरहबा, बंगला मदनी चैनल के मुवल्ली की आमद मरहबा, अबू बकर भाई, मोहम्मद हाशिम खोसो भाई और दीगर लोग मैसेज कर रहे हैं। मजीद हम फरमाइश शामिल करते हैं। ये फरमाइश जो चल रही थी ना, इसमें एक जो नीयत थी, उन्होंने नीयत की थी कि मदरसतुल मदीना जो बड़ों का मदरसतुल मदीना होता है वो पढ़ाने की इन्होंने नीयत की थी। यानी ये माशाल्लाह यूँ समझें कि या तो खुद मुबल्लिग दावत इस्लामी होंगे या कुरान पाक इनको अच्छा आता होगा, तो इन्होंने ये नीयत की थी। तो मैं यूँ समझे कि ये बहुत मैंने ये खुद पढ़ाएंगे उसका सवाब, आगे जिनको पढ़ाएंगे वो पढ़ेंगे उसका सवाब। समझे कि रज़ा भाई मैंने जब इनकी ये लिखी ना, साथ में मैंने फिर इनकी नीयत भी लिखी ताकि इस पर भी कुछ गुफ्तगू कर सकूं। तो अब हमने आपकी फरमाइश पूरी कर दी है, अब आपको चाहिए कि अपनी नीयत पूरी कीजिएगा। जी ठीक है, हमारे मैसेजेस हैं और एक मैसेज तो ये है जी, नेक ख़वातीन एक प्रोग्राम आता है और उसके एक एपिसोड है नेक ख़वातीन का, उसमें कुछ हाजी शाही साहब ने कुछ बयान फरमाया है कद्दू के शरीफ के फ़वाइद के ताल्लुक से, तो वो चला दें। एपिसोड तो उन्होंने नहीं बताया, अलबत्ता ये बताया कि 23 दिसंबर 2021 को ये प्रोग्राम ऑन एयर हुआ था। इसी तरह इस्लाम फॉर किड्स एपिसोड नंबर 300 ये हो रहा है कंप्लीट। कोई अच्छा सा प्रोग्राम कीजिएगा। इस प्रोग्राम में सैयद आबिद, यूसुफ मदनी, माजिद भाई और किड्स मदनी चैनल के सारे नात खानों को बुलाइएगा। अच्छा, एक और मैसेज है, जिस तरह अकबर हुसैन भाई यानी मुझसे सवाल पूछते हैं, इसी तरह मुझे भी कहा गया है कि मैं अकबर हुसैन भाई की ज़हनी आजमाइश करके अकबर हुसैन भाई से सवाल पूछूं। हम ज़हनी आजमाइश के सेट पे ज़रूर हैं पर ज़हनी आजमाइश नहीं कर रहे। ये आजमाइश आप मेरे साथ ही रहने दें, वरना ये आजमाइश मुझे बाद में मज़ीद आजमाइश में मुब्तला कर सकती है। और दूसरा ये है कि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो फिर आपको पता है कि ये आजमाइश मुझे मज़ीद आजमाइश में मुब्तला बाद में कर सकती है। नहीं, बाद में नहीं, हम इस सेट पर ही आपके लिए मुश्किलात, यानी ये जो कलाम आपके लिए जो है मुश्किल कलाम पूछेंगे, ढूंढ के जो है वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है जी। अच्छा,
जो है वो अपना एक मैसेज आपने गालिबन शायद वो डीपी के हवाले से जो है वो जी, एक और हमारे पास मैसेज आया कि काफी टाइम हो गया जी, ग्रुप के अंदर कोई न्यू डीपी नहीं आई। ठीक है जी, जफ़र भाई जो है वो हमारा इस जो हमारा ये आपका मदनी चैनल के ग्रुप्स हैं इनमें ये चीज़ें जो है वो अपना सेंड करते हैं, तो आप सुन रहे होंगे। तो भाई नाजरीन जो है वो अपना अब जो उस पर जो लगी हुई है लास्ट गालिबन शायद 11वीं शरीफ वाली है, तो अब मज़ीद लोग जो है वो अपना मांग रहे हैं। तो अगरचे शायद मखसूस अभी किसी इवेंट के हवाले से नहीं है, तो एक नॉर्मल आपका मदनी चैनल ही की जो है वो बनाकर लगा दी जाए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है वो लोग अपने उसमें इस्तेमाल में जो है वो लेंगे। चूँकि अब तक तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त जो है वो गुजर चुका है, और आपने अभी एक जिस सिलसिले का तस्करा किया, और अगर और अब हम वो फरमाइश नहीं अभी नेक खवातीन वाला वो फरमाइश पूरी करने जा रही है, तो हमें आपके फरमाइश है डबल नहीं ट्रिपल जो है वो हमें जी 1200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की इन्होंने मदनी फीस दी थी, डबल करना चाहिए, 2600 करना चाहिए, ट्रिपल कर दें। देखे ना ये अब चलेगा हाथों हाथ चलने के बाद। फिर आप फरमाइश किसकी थी? फरमाइश किसकी थी आइए देखते हैं। इसका ना रायता भी बनाया जाता है दही के साथ, ठीक, और गर्मियों में तो बिलखुसूस ये बहुत मुफीद है। इसी तरह गोश्त के साथ इसको पकाया जाए तो गोश्त की गर्मी इसकी ठंडक से वो एक लेवल हो जाता है, एतदाल में आ जाता है, खाने वाले को मुतासिर नहीं करेगी, बेहतरीन तरकीब, नुकसान नहीं देगी। इसी तरह जो हार्ड वर्कर है जी, सख्त काम करने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही एनर्जेटिक फूड है, ठीक, कि चने की दाल और कद्दू शरीफ को पकाए। अच्छा, बहुत ताकत वाली और सस्ती ग़िज़ा है। अच्छा, इसी तरह कद्दू शरीफ का ना जूस भी बनाया जाता है, ठीक। अच्छा, इसी तरह कद्दू शरीफ का मीठा मीठा हलवा भी बनाया जाता है, और इसी तरह कद्दू शरीफ को स्टीम करके भी खाया जाता है। अमीर अहले सुन्नत जो तनाउल फरमाते हैं जी, तो आपका तरीक़ेकार स्टीम करके भी, यानी खाना तो खाना ही, खाने के साथ हर बार कुछ कद्दू शरीफ जो है वो उबाल कर स्टीम करके साथ ले लिया जाए, उस पर हस्बे जरूरत कुछ काली मिर्च नमक वगैरह डाल लिया जाए, तो इससे बड़ी तरकीब होती है। और कद्दू शरीफ को अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा, और इसके तिब्बी फवाइद, मेडिकली जो इसके बेनिफिट्स हैं कुछ ये भी अर्ज करता हूँ। विटामिन सी से ये सब्जी भरपूर है, इसको कद्दू भी कहते हैं, लौकी भी कहते हैं, ये लंबी भी होती है, ये गोल भी होती है। और जिनको एसिडिटी होती है वो कद्दू शरीफ लें, इंशाल्लाह उनकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। विटामिन तेजाबियत होती ना, जलन सी महसूस होती है, विटामिन और मिनरल्स का ये मजमुआ है ये कद्दू शरीफ, और इंतहाई सेहतमंद ग़िज़ा है। कोलेस्ट्रॉल को लेवल पर लाती है, शुगर लेवल पर लाती है, ब्लड प्रेशर को बैलेंस करती है। अच्छा, लौकी के अंदर, कद्दू शरीफ के अंदर विटामिन सी है, विटामिन के, ए, ई, आयरन, फॉलिक एसिड, पोटाशियम, मैग्नीशियम, और इसमें 92% पानी है, और इसमें 0 कैलोरीज हैं। और कद्दू शरीफ जो ना ये ठंडी तासीर वाली सब्जी है माशाअल्लाह, और अल्लाह की शान है। जिनको डिहाइड्रेशन की शिकायत होती है, ये क्या होती है? पानी की कमी। आप देखेंगे चक्कर आ रहे हैं, नींद आ रही बैठे बैठे, कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा, बैठे तो बैठे, उठने को दिल नहीं चाह रहा, ये पानी की कमी की वजह से भी होता है। तो डिहाइड्रेशन जो है इसका एक इलाज यह है कि आप कद्दू शरीफ वो इस्तेमाल करें लिवर के लिए, जिगर की सेहत के लिए। देखें जिगर खून बनाता है ना जी, और खून हमारे रगों में दौड़ता है, जिससे पूरी जिस्म के अंदर हमारी एनर्जी है, ताकत है, तवानाई है। तो जिगर की सेहत के लिए कद्दू बहुत मुफीद है। अच्छा, बाज बच्चों को, बड़ों को भी नक्सीर फूटती है, नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, गर्मी में आमतौर पर ये होता है खुसूसन, तो उसके लिए भी ये कद्दू जो है ना बेहतरीन तरकीब है। अच्छा, गर्मी दाने आ जाते हैं, अल्सर हो जाता है, मैदे के अंदर जख्म हो जाता है, तो कद्दू शरीफ का जूस बनाकर ऊपर से बहुत एहतियात से छिलके उतारे जाएं, मगर बहुत गहरे नहीं, हल्के हल्के उतारे जाएं। अच्छा, जो ओवरवेट हो जाते हैं तो बहुत परेशान होते हैं, महंगी महंगी दवाइयां इस्तेमाल करते हैं। ये सब्जी ऐसी है सुभान अल्लाह कि ये वजन को भी कम करती है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और दिनों में अल्लाह चाहेगा तो ये आपका वजन जो ना कम हो जाएगा। अच्छा, बाज जो होते हैं कब्ज के जी मरीज होते हैं,
कॉन्स्टिपेशन हो जाता है उनको, तो इसके लिए भी कद्दू शरीफ बेहतरीन ग़िज़ा है। माशाअल्लाह। अच्छा, डायरिया हो जाता है, नहीं मोशन लगे हुए और कै आ रही हैं, उल्टी आ रही हैं, वोमिटिंग हो रही है, तो इसके लिए भी कद्दू शरीफ बेहतरीन ग़िज़ा है। सीने की जलन, तेजाबियत, निज़ाम हाजमा जो है ना, इसको डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इसको आप एक्यूरेट करना चाहें, बेहतर करना चाहें, तो कद्दू शरीफ बेहतरीन इसकी इलाज है, ग़िज़ा है, सब कुछ है। एक हकीम साहब के पास मुद्दतों हो गए मैं जाया करता था इलाज के लिए, तो उन्होंने बड़ी अजीब बात बताई, मुझे याद रह गई। वो फरमाया करते थे, आलिम भी थे और हकीम भी थे, अब इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला गरीब के रहमत फरमाए, हमें भी अपनी मौत की तैयारी की तौफीक मिले। वो फरमाया करते थे, जब किसी मरीज का मरज हमें समझ में नहीं आता ना जी, हम कहते हैं कद्दू खाया जा। अल्लाह अकबर। और हमने देखा, वो फरमा रहे थे कि अल्लाह पाक ने मरीजों को शिफाएं अता फरमा दी। जी माशाअल्लाह। हाथों हाथ सैयद अब्दुल रहमान भाई की फरमाइश पूरी हुई, अब हाथों हाथ हुई है, पिछले हफ्ते भी की थी, इस हफ्ते अगेन की है, ये तो खैर लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा देखिए दो चीज़ें हो गई ना, एक फरमाइश पूरी हो गई, एक तस्करा हो गया। अब तस्करे पर तो इनको डबल जो है वो अपना कर ही देना चाहिए। एक सवाल है जाकिर भाई से, हो सकता है कि रज़ा भाई भी जो है ना इससे इत्तेफाक करें। मैसेज आया है कि ये जो इस्लामी भाई आपके प्रोग्राम में आए हैं, क्या ये मंसूर भाई जो ख्वाबों की ताबीर वाले मंसूर भाई हैं, ये क्या उनके भाई हैं? तो यूँ समझे कि जिसने सवाल किया वाकई शक्ल सही किया, सही किया, बिल्कुल सही। अच्छा, यानी मेरे मोबाइल में एक तस्वीर है और मैंने मंसूर भाई को खड़ा किया और जाकिर भाई को खड़ा किया और तस्वीर ली और आई। अच्छा, कि भाई ये देखें, ये दोनों का जो है ना वो साइड पोस्ट बिल्कुल तकरीबन मिलता जुलता है। तो मैंने मंसूर भाई को कहा कि देख लेंगे आपके कोई तो ना हो पीछे से, या इनको कहा कि आप ना हो। हाँ, बहुत मतलब एक मुमासिलत रखती है, वो सिमिलरिटी है, लेकिन बहरहाल जो है वो पंजाबी है और ये बांग्ला ज़बान जो है वो बोलते हैं। तो यूँ इस्लामी भाई तो हैं, लेकिन बाकायदा शायद खून का रिश्ता तो हम कह सकते हैं कि फिलहाल तो जो है वो अपना नहीं है। लेकिन रज़ा भाई ने जैसे कहा कि पीछे दादा परदादा और पता नहीं वहाँ तक चले जाएं तो हो सकता है। चलें जी, अब हम चल रहे हैं। एक हमें मैसेज आया था कि इस्लाम फॉर किड्स जो प्रोग्राम है उसमें एक वक्त ऐसा आया था कि उसमें बारिश जो है वो हो रही थी और उस वक्त कलाम पढ़े गए थे और वो बारिश से ही मुताल्लिक थे, मदीने की बारिश से। तो मदीने शरीफ की गुंबद खजरा की भी आप ज़ियारत करेंगे, उसमें बारिश हो रही है और अशआर भी हमारे जो है अनस भाई और गालिबन हसन भाई वगैरह ने जो है वो अपना पढ़े हैं। तो वो क्लिप आपको जो है वो दिखाने जा रहे हैं। तो उस दौरान फिर आखिर में उन्होंने जो फैज़ान मदीना के आसपास जो बारिश हो रही है उसके भी मनाजिर दिखाएं, यानी आप गुंबद खजरा की भी ज़ियारत करेंगे और हमारा जो ये मदनी गुंबद है इसकी भी ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आइए देखते हैं। बारिश बरस रही है, बारिश बरस रहे हैं, लगता है क्या सुहाना सुहाना, लगता है क्या सुहाना, सरकार का मदीना मदीना, बरसती गुंबदे खजरा से टकराती हुई बूंदे, बरसती गुंबदे खजरा से टकराती हुई बूंदे, वहाँ पर शाम से बारिश बरसना हम भी देखेंगे, वहाँ पर शान से बारिश बरसना हम भी देखेंगे, ठंडी ठंडी हवा मदीने की, महके की फजा मदीने की, महके की फजा मदीने की, बरसती गुंबदे खजरा से टकराती हुई बूंदे, बरसती गुंबदे खजरा से टकराती हुई बूंदे, वहाँ पर शाम से बारिश बरसना हम भी देखेंगे, वहाँ पर शाम से बारिश बरसना हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। बारिश में तवाफ की भी क्या बात है जी। भीनी सुहानी सुबहों में ठंडक जी
नजर की है क्या सब्ज सब्ज गुंबद का खूब है नजारा है किस कदर सुहाना देखो है किस कदर सुहाना देखो है किस कदर सुहाना कैसा प्यारा प्यारा। क्या बात है जी, माशाल्लाह। मैसेज आ रहे हैं हमारे पास। एक मैसेज तो ये है कि आपका मदनी चैनल ग्रुप में मुझे ऐड कर लीजिए, उन्होंने अपना नंबर भी दिया है। तो अब अर्ज़ ये है कि आप स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहे हैं +923369225265, ये व्हाट्सअप नंबर है। और जो भी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो इस नंबर के ऊपर कोई मैसेज कर दें, आपका मदनी चैनल लिख कर मैसेज कर दें, तो इंशाल्लाह रिप्लाई के अंदर आपको एक लिंक दे दिया जाएगा और उस लिंक के ज़रिए से आप मदनी चैनल के ग्रुप में इंशाल्लाह ऐड हो जाएंगे। जी, इस क्लिप में आपने देखा मदीने की भी बारिश और फैज़ान मदीना की भी बारिश, ये आपने देख ली। क्योंकि ये जो मदनी गुंबद आपने देखा है, तो इसके बैक साइड पर असल में किड्स मदनी चैनल का स्टूडियो है, तो वहीं से जो है वो अपना उन्होंने कैमरा बाहर निकाल कर वहाँ आपको मनाजिर जो है वो दिखाए। अभी हम जो है वो चल रहे हैं एक कलाम की तरफ, और ये गुज़िश्ता दिनों ही नूर आलम भाई ने ज़हनी आजमाइश चूँकि शुरू है और उसके अंदर जो है ये पढ़ा था, और इसकी फरमाइश हमसे यूट्यूब के ज़रिए से की गई थी। आइए देखते हैं। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं कि मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं मैं, मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। सरवरे तो जहां से है मेरी, हाँ बदो चश्मे से इल्तिजा है मेरी, हाँ बदो चश्मे से इल्तिजा है मेरी, उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, उनकी फहरिस्त में मेरा
ماشاءاللہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا. ایک میسج ہمارے پاس ہے اور میسج یہ ہے کہ جی ذہنی آزمائش لیٹ اسٹارٹ ہوتا ہے اور آپ اسے تھوڑا جلدی اسٹارٹ کرائیں, کیونکہ جو ہند سے میسج ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9:30 بجے ہمارے یہاں بچ جاتے ہیں اور ہمیں نیند آنے لگتی ہے اور اگلے دن ہم اسکول جانا ہوتا ہے تو ہم دیکھ نہیں پاتے. ریپیٹ پہ بھی نہیں دیکھ پاتے. ویسے یہ 12:30 بجے, اب میں بنگلہ دیش کی بات کروں تو 10 بج جاتے ہیں. اچھا, ہر ملک کے حساب سے بات کریں تو وہ 12:30 بجے ریپیٹ ہے تو 1 بجے تک تو ویسے اگر وہاں کے ان کے 1 بجے ہوں گے تو 1 بجے تو ویسے اسکول سے چھٹی ہو سکتی ہے. لیکن اب ہو سکتا ہے یہ وہ کون سے اسکول کی بات کر رہے ہو سکتا ہے ان کی 3-4 بجے جو ہے وہ چھٹی ہو. بعضوں کی اسکول کے ساتھ ٹیوشن کا معاملہ بھی ہوتا ہے. اب رضا بھائی نے جیسے بات کری ہی دی کہ اگر ہم اس پر امپلیمنٹ کرنے تھوڑا سا جائیں بھی نا تو آپ دیکھیے گا یو کے سے اور عرب ممالک سے اور فلاں جگہ سے جو ہے وہ اپنا جو میسیجز آنا شروع ہو جائیں گے. خود باب المدینہ سے آ جائیں گے, بھائی آپ جلدی کر رہے ہیں, ابھی تو ہم پہنچے ہی نہیں ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. لیکن پنجاب والے ہو سکتا ہے کہ یہ پنجاب یہ انڈیا والے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ پنجاب والے ان کی تائید میں جو ہے وہ آ جائے. ایک میسج یہی ذہنی آزمائش کی ریپیٹ کے حوالے سے تھا کہ ذہنی آزمائش 10 بجے ریپیٹ کر دیا جائے تاکہ طلبہ اکرام بھی اس سے محظوظ ہو سکیں. تو یہ جو ان کا جامعۃ المدینہ کا ٹائم ہوتا ہے, لیکن یہ آپ دیکھ لیں طلبہ اکرام کہ 10 بجے اگر یہ ریپیٹ ہوگا تو ویسے اس کا ڈیوریشن آلموسٹ تقریباً 2 گھنٹے کے قریب ہے. تو آپ کا جو تو جامعۃ المدینہ کا ٹائم ہے مدنی چینل کا وہ تو 40 منٹ ہے, تو اس کے بعد پھر کیسے چلے گا. تو بہرحال یہ میسج تھا تو میں نے پڑھ دیا. امپلیمنٹ ہونا جو ہے نا اس پر بظاہر مشکل لگتا ہے. چلیں جی ابھی ہم جو ہے وہ چل رہے ہیں ایک ماضی کی یادیں. کل رات بھی جو ہے وہ سلسلہ ہوا تھا جس میں مفتی قاسم صاحب اور عبدالحبیب بھائی بھی آئے تھے. اس سے پچھلے جو ہے وہ اپنا جمعہ کو مفتی سجاد صاحب جو ہے وہ سلسلے کے اندر آئے تھے اور انہوں نے اپنا حج کا ایک واقعہ بیان کیا تھا. آپ بھی جو ہے وہ اپنا سنیں اور یوں سمجھیں کہ انہوں نے ایک اپنی ایک میٹھی جو ایک تکلیف تھی اور اس سے ان کو بہت یعنی سیکھنے کو بھی جو ہے وہ ملا. اور اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ وہ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن بندہ بس جب اس کا تذکرہ اب یاد کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ بندے کو لطف آتا ہے. آئیے آپ بھی سنتے ہیں. آپ حج پر گئے تھے شاید, جی وہاں کچھ قربانی کے ساتھ آپ کے کچھ مسائل پیدا ہوئے تھے, اس کا کچھ پتا چلا وہ قربانی تھی کہ اپنی قربانی تھی, کچھ اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا. بڑا دلچسپ واقعہ تھا آپ کی زندگی کا اور بڑی ماضی کی یہ ایک اہم ترین یادوں میں سے شاید آپ کی ایک یاد ہے, وہ کیا تھی؟ جب جو ہے وہ ہم مینا آئے اور یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 2013 کی بات. 2013 حج پر تشریف, حج پر حاضر ہوئی تھی آپ؟ جی حاجی عبدالحبیب بھائی کے ساتھی تھے. اچھا. ہماری قربانی کی کہیں ترکیب تھی نہیں, تو میں نے عبدالحبیب بھائی سے یہ کہا کہ قربانی کے حوالے سے کیا ہوگا. تو انہوں نے ایسے کہا کہ ایسا کریں کہ آپ اگر اس کو خود کر لیں نا تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو پھر میرا بھی جذبہ بڑھا کہ چلو اس کو دیکھ لیتے ہیں, لیکن ایک معلوم نہیں تھا کہ کیا پروسیس ہوگا. تو میں اور رکن شورا عقیل مدنی اور بھی اسلامی بھائی تھے 2-3, وہ ہم جو ہے وہ چل پڑے, مینا سے باہر نکلے. تو تقریباً 1.5 گھنٹہ تو ہمیں گاڑی تلاش کرنے میں اور پھر جو ہے وہ منڈی تک پہنچنے میں ہمیں کافی ٹائم لگ گیا. کوئی گاڑی روکی نہیں رہی تھی اور اس میں 1.5-2 گھنٹے ہمارے وہیں روڈ پہ چلتے صرف ہوئے. اور پھر ہم منڈی پہنچ گئے اور وہاں پہ یہ تھا کہ جو ہے وہ بالکل کسی طرح کا اس کے اندر عیب نہ ہو. اور وہاں یہ ہوتا تھا کہ باڑے ہوتے تھے, تو جن کا باڑا ہوتا تھا تو وہ نمبر لگاتے, ٹوکن لگاتے تھے, کان میں ٹوکن ہوتے تھے, تو شاید اس سے ان کو پتہ چلتا ہوگا کہ بھئی فلاں ٹوکن جانوروں میں وہ چلا گیا. نشانی شاید لگاتے. جی نشانی لگاتے. تو اب وہ ہمیں ملے نہیں, بہرحال مل گیا. تو اس کے بعد پھر یہ تھا کہ ذبح کہاں پہ کریں. وہ مذبح خانہ بہت دور تھا, تھکے ہوئے تھے. اب یہ تھا کہ چلو کسی کو یہاں بولتے ہیں, کافی وہاں پہ لوگ گھوم رہے تھے چھریاں لے کر, وہ ان کو پتہ ہوتا ہے لوگ دم وغیرہ دینے کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ان کی ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ گوشت ہمیں دے دیں, ہم ذبح کریں گے لیکن اس شرط پر کریں گے کہ گوشت ہم لیں گے. اچھا. اور اجرت بھی لیں گے, یعنی اجارہ بھی ہے, گوشت بھی لیں گے. جی گوشت کی شرط لگاتے, گوشت کی شرط لگاتے. اب یہ جو ہے وہ شرط فاسد ہے اور ناجائز والا معاملہ تھا. اور یہ جو ہے وہ سب ہم باشعور تھے الحمدللہ اس حوالے سے کہ یہ تو ناجائز ہے. تو ہم نے کہا کہ ہم ان سے یہ کہیں
کہ ہم نے گوشت ساتھ نہیں لے جانا, ہم حج کرنے کے لیے ہمیں, ہمارا کوئی گھر نہیں ہے, یہ ہم آپ کو دیں گے لیکن یہ شرط آپ ختم کر دیں. اب وہ شاید یہ کہتے تھے کہ اگر شرط ختم کر دیں گے تو یہ لے کر چلے جائیں گے. تو اب یہ کافی جو ہے وہ 4-5 سے اس طرح کا معاملہ ہوا, کوئی تیار نہیں ہوا. پھر ایک آدمی ملا, اس نے یہ کہا کہ چلو آپ مجھے گوشت نہ بھی دو تو میں جو ہے وہ اس کو ذبح کر لیتا ہوں, لیکن آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا کیونکہ یہاں پابندی ہے, تو میں اپنے گھر میں جا کر ذبح کروں گا. ہم نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ اس کو ایسے بھی نہیں دے سکتے تھے کہ معاملہ قربانی کا تھا, تو ہم ان کے ساتھ چلے گئے. ان کا گھر تھا پہاڑی کی چوٹی پر, تو سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے چڑھتے, اس وقت تو اندازہ نہیں تھا, جانور ساتھ ہیں, یہ تھا جی جانور ساتھ, وہ آگے چل رہے اور ہم پیچھے جانوروں کو ہانک رہے ہیں سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے. تو یہ آیا, یہ گھر آیا, وہ کافی سیڑھیاں تھیں. جب واپسی ہوئی تو میں نے اس کو گنا پھر, اچھا کہ کتنی سیڑھیاں ہم چڑھے. وہ 110 سیڑھیاں, 110 سٹیپس سیڑھیاں تھی جی. تو وہ جانوروں کے ساتھ اوپر گئے, اور پھر وہ ظاہر ہے کہ 6-8 جانور تھے. کچھ عبدالحبیب نے کہا کہ یہ میری طرف سے بھی کر دیجئے گا, آپ جا رہے ہیں, تو کسی اور نے بھی کہا کر دیجئے گا. ہم نے کہا جا تو اتنے آدمی رہے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے. لیکن پھر وہاں پہ پتہ چلا کہ ذمہ داری لینا کتنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. پھر وہ جانتا تو ذبح تو کر دی, اب کھال اتارنی تھی, تو اب وہ بھی پھر ساتھ اس کے ہاتھ بٹانا پڑا. اور پھر جب ہم واپس اترے, اور آپ ماشاءاللہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس رات سے وہ ایک دن پہلے سے چلنا, مینا سے عرفات, عرفات سے پھر مزدلفہ, سب پیدل کے بعد اچھا پیدل سارا, یہ پیدل, پھر مینا کی طرف قربانی کے لیے آنا. مگر اس سے پہلے تو اب رمی جمرہ سے فارغ ہوئے ہوں گے شیطان کو کنکریاں مارنے سے. یہ سب ہونے کے بعد, یہ یعنی کہ پچھلے دن سے سفر چلا ہوا. جی بالکل درست. تو اب جب ہم نیچے اترے تو اب ہمارا چلنا مشکل ہو جائے. ہم 2 اسلامی بھائی تھے, تو ہم دیواروں کا جو ہے وہ سہارا لے کر اتر رہے تھے. تو وہ پھر جو ہے وہ وہاں جہاں ہمارا دارالحرمین تھا اس کے قریب اترے, تو وہاں پہ بھی یہی عالم. وہ تھوڑی سی اونچائی تھی جو مکہ شریف میں دارالحرمین تھا, اس کے اوپر چڑھنا بھی ہمارے لیے گھر کی طرف جانا بڑا مشکل ہو گیا کہ کیسے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو مزہ تھا اس کا, اس میں بھی ایک سرور ہے, اس میں بھی کرنا ضرور ہے. جی بالکل. ماشاءاللہ. میسیجز کافی آ رہے ہیں, فرمائشیں آ رہی ہیں. مدینہ قافلے جاتے ہیں, حسنین بھائی کی آواز میں اسٹوڈیو کلام سنانے کی فرمائش. 1200 مرتبہ درود پاک. وقاص اکرم بھائی ہیں, ماضی کی یادیں سلسلے میں عبدالحبیب انکل ہوسٹ ہوں اور نگران شورا گیسٹ ہوں, اور وہ اپنی ماضی کی یادیں بیان کریں. یہ ایک میسیج ہے, آپ تک پہنچا رہے ہیں, آپ پھر آگے ضرور پہنچائیے گا. ذہنی آزمائش کا کلام سنا دیں جو حمزہ بھائی نے اسلام فور کڈس میں پڑھا تھا. اس تھرسڈے کو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت ہے. اور بھی میسیجز آنے کے ذہنی آزمائش کا کلام یہ حمزہ بھائی نے جمعرات کو اسلام فور کڈس میں پڑھا ہے. نہیں, ذہنی آزمائش جی ہو سکتا ہے پڑھا ہو سلسلے کے اندر پڑھ دیا ہو. اچھا, ذہنی آزمائش کا کلام ٹھیک ہے, جو ہے وہ اپنا وہ انشاءاللہ عزوجل شامل. ایک اور فرمائش ہمارے پاس آئی تھی کہ ذہنی آزمائش کے پہلے سلسلے کے اندر جنید شیخ بھائی کا بلانا ہے. میں نے بھی جھلکیوں میں دیکھا, سلسلے میں بھی دیکھا کہ ماشاءاللہ وہ فرمائش تو پوری ہوئی. اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہمارے کہنے پہ ہوئی یا آٹومیٹک ہو گئی, مگر ابھی تو آج میں شامل ہے, لیکن ابھی میں کسی اور کلام کی طرف جا رہا تھا. لیکن آپ کیا فرمائش کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت میں ان کا جنید شیخ بھائی کا کلام چلا دوں تو آپ اپنی مدنی فیس تیار. ذہنی آزمائش کے کلام سے مجھے یاد آیا کہ کلام کی فرمائش تو ذہنی آزمائش کی آئی ہے, مگر کسی نے کہا تھا کہ جنید بھائی پہلے ایپیسوڈ کے اندر آئے. جی بالکل, وہ پوری ہو گئی جو ہے وہ اپنا. ابھی ہم چل رہے ہیں پنجابی کلام کی طرف, اور یہ ذہنی آزمائش میں عبدالحبیب بھائی نے اور 2 اور اسلامی بھائی ہیں, انہوں نے پڑھا تھا اور ہمیں یہ میسیج آیا تھا. اب یہ سوال یہ بنتا ہے کہ ذہنی آزمائش شروع ہوا ہے اتوار کو اور ہمارا سلسلہ تھا ہفتے کو, تو یہ بیچ میں ذہنی آزمائش کی چیزوں کی فرمائشیں یوٹیوب سے یوٹیوب والے جو ہے نا وہ اپنا, تو یہ ایک تو یوٹیوب والوں کو جو ہے وہ اپنا یہ ایج حاصل ہے کہ چونکہ سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے اس میں وہ فرمائشیں آج صبح تک بھی جو ہے وہ اپنا کرتے ہیں, تو ہم اس کو بھی بعض اوقات دیکھ لیتے ہیں. آئیے پنجابی کلام سنتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد ثانی نہ کوئی میرے سونے نبی لج پالدا, ثانی نہ کوئی میرے سونے نبی لج پالدا,
صل علی سیدنا محمد باری باری جاواں تیریاں مٹھیاں عطاواں تو باری باری جاواں تیریاں مٹھیاں عطاواں تو جند وار دیوا آنے جیڑیاں تو راواں تو ہاں جند وار آوا آویں جیڑیاں تو راواں تو ریس کرے کیڑا تیری ریس کرے کیڑا تیری من موڑی چال دا اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد جے میں ویکھا عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے ہاں جے میں ویکھا عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھا رحمت ربی جے میں ویکھا رحمت تیری بلے 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 اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد خس خس جنہ قدر میرا صاحب نو وڈیاں خس خس جنہ قدر میرا صاحب نو وڈیاں میں گلیاں دا روڑا روڑا میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سایاں اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد کیا بات ہے جی ماشاء اللہ. ایک میسج ہے عریش رضا ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے عرض ہے کہ لاسٹ پروگرام میں اکبر حسین بھائی نے جس پروگرام کا اعلان کیا تھا وہ ماشاءاللہ بہت زبردست پروگرام ہے. مشورہ یہ ہے کہ اگر اس پروگرام میں جو سوالات ہوتے ہیں اور نگران شورا جو حل عطا فرماتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر اگر وائرل کر دیے جائیں تو مدینہ مدینہ. اچھا مشورہ ہی. یہ مسائل کا حل نگران شورا نے شروع کیا ہے ہفتہ اور اتوار کو 7:30 بجے. تو انشاءاللہ عز و جل اس پر جو ہے وہ کالز بھی آ رہی ہوں گی اور کالز بھی ہیں اور میسیجز وغیرہ کا بھی ہے. تو انشاءاللہ عز و جل بالکل اس سے پہلے بھی جب یہ ہوا تھا اس وقت یہ فیملی میٹرز کے نام سے تھا اور اب مسائل کے حل کے طور پر ہے. بالکل جو ہے وہ اپنا اس میں اب چونکہ پچھلے تھوڑی گفتگو پہلے اس سلسلے کلام سے پہلے جنید شیخ بھائی کے تذکرہ جو ہے وہ ہوا تھا اور ان کا پھر ہم یہ کلام نہ چلائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو آئیے جنید شیخ بھائی جو ہے وہ پہلے ہی ذہنی آزمائش کے ایپیسوڈ میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے جو کلام پڑھا تھا آئیے وہ سنتے ہیں. خدا غفار ہے چند شب پیڑ بولے جانور سجدہ کرے چند شب پیڑ بولے جانور سجدہ کرے
की पड़ती है नजर तेरे दामन पे हर आसी की पड़ती है नजर एक जाने खता पर एक जाने खता पर तो जहां का बार है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक मैसेज हमारे पास है कि अब्दुल हबीब भाई से अर्ज़ कीजिएगा कि ज़हनी आज़माइश प्रोग्राम जुमेरात के बजाय इतवार को कर लिया करें, क्योंकि थर्सडे को हफ्तावार इज्तिमा होता है जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा हो जाता है और हम उस दिन आधा सिलसिला ही देख पाते हैं। तो उनसे अर्ज़ कीजिएगा। जी आपने अर्ज़ की है, आपकी अर्ज़ आगे पहुंचा देते हैं। एक और हमारे पास मैसेज है कि ज़हनी आज़माइश क्यूज़ एप्लीकेशन जो है इसके बनाने का तरीक़ाकार क्या है, जो लोग पढ़े नहीं हैं उनके लिए किस तरह ये हो सकता है, आसानी कर दें और ज़हनी आज़माइश में इसका कोई क्लिप दिखा दें। तो जो ज़हनी आज़माइश के हमारे डायरेक्टर हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि वो हमारे ही सिलसिले के इस वक्त भी डायरेक्टर हैं। तो शमीम भाई ने सुन लिया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह शमीम भाई के ज़रिए ये मैसेज जो है ना हम आगे पहुँचा देंगे कि क्यूज़ एप्लीकेशन जो है उसका क्या तरीक़ाकार है, वो ज़हनी आज़माइश में ज़रा बयान हो जाए। ठीक है जी। एक मैसेजेस मैं भी पढ़ लेता हूँ, वरना अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो हमारे मैसेजेस वगैरह फिर आना, जो लोग दीगर और चीज़ें फरमाइशों के अलावा जो मैसेज करते हैं। एक मैसेज था कि रूहानी इलाज सिलसिले में मदनी बहार का सेगमेंट शामिल किया जाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका ये मैसेज मैं जुनेद भाई तक जो है वो पहुंचाने की नीयत करता हूं। इसी तरीके से एक मैसेज ये था कि 1954 1954 मदनी मुज़ाकरा एपिसोड नंबर है, उसमें सूअर का नाम लेने के हवाले से ज़बान नापाक हो जाती है। इस पर अमीर सुन्नत ने मदनी फूल दिए थे, तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि इसका क्लिप जो है वो आप अपने सिलसिले में चलाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नियत करते हैं। अब सिलसिले का वक्त बिल्कुल इख्तिताम की तरफ है, तो अब यूँ समझे कि अनस भाई का जो है वो अपना एक कलाम हम शामिल करने जा रहे हैं। लजीपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। हाँ यार, आज माशाल्लाह जो है वो जाकिर भाई आपकी बरकत देख रहे हैं, हजरत की गलती नहीं हो रही है। आइए देखते हैं।
چلے جی انہوں نے یہ تو دیکھ لیا. اب ہمارے پاس 5 منٹ ہے, بہت کم تو ٹائم ہے جی. انس بھائی کا ہو گیا اور باقی چیزیں تو چلے جو رہ جائیں گی. عبید اور حسان کا جو ہے وہ اپنا کلام, یہ حسان بھائی کا ہو گیا نا بارش والا. اچھا وہ یوں حسان بھائی آ گئے تھے, اس میں انس بھائی بھی تو آ گئے تھے. چلیں جی فی الحال عبید بھائی نہیں آئے تھے, تو عبید بھائی کا کلام جو ہے وہ سنتے ہیں. بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر, بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر, دونوں عالم کے سرکار آ جائے, دونوں عالم کے سرکار آ جائے, آقا آ جائے, آقا آ جائے, آقا آ جائے, آقا آ جائے, سدرات المنتہا عرش بغیر, سدرات المنتہا عرش بغیر, ہر جگہ پر چکے گئے نشان قدم, ہر جگہ پر چکے گئے نشان قدم, اب تو اعتبار اپنے غلاموں کے گھر, اب تو اعتبار اپنے غلاموں کے گھر, دونوں عالم کے سرکار آ جائے, دونوں عالم کے سرکار آ جائے, آقا آ جائے, آقا آ جائے, آقا آ جائے, آقا آ جائے. سنا گے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے گے, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ, آقا آ جائے, آقا آ جائے, آقا آ جائے, آقا آ جائے. آخری وقت ہے بیمار کا دل مچلنے لگا, شوق دیدار کا بجھ نہ جائے کہیں چراغ سحر, دونوں عالم کے سرکار آ جائے. ماشاءاللہ میسیجز آ رہے ہیں. اشفاق بھائی کی آواز میں نعت ہے, جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ پلیز سنا دیں یاد خدا اور مصطفیٰ ایپیسوڈ نمبر 108 میں. اس طرح کملی والے محمد, یہ بھی اشفاق بھائی کی نعت کی فرمائش ہے. اور ذہنی آزمائش سیزن 13 میں سوچ سمجھ کے جو بزر راؤنڈ ہوتا ہے اس کو ایڈ کیا جائے, تو اب اللہ نے چاہا تو یہ ایڈ ہوگا, ہو سکتا ہے آخری سلسلوں کے اندر جا کر یہ ایڈ ہوتا ہے. ابھی ایک کلام شامل کرنا ہے, اور وہ جن کی بھی فرمائش ہے, لیکن ہمارے پی سی آر والوں کی بھی وہ ایک فرمائش ہے. پی سی آر میں ہمارے ظفر بھائی کی مدنی فیس آ جائے. ہاں پی سی آر والے مدنی فیس ہے ظفر بھائی اپنی. چلیں جی, جو ہے وہ اپنا چلا دیتے, اس دوران ہو سکتا ہے وہ آپ کو کان میں جو ہے دوران میں دے دیجیے گا. آئیے جی دیکھتے ہیں.
का मंगता हूँ जो मंगता नहीं गाने देते और बात करता हूँ तो आती है महक तैबा की बात करता हूँ मैं करता हूँ बात करता हूँ तो आती है महक तैबा की मेरे लहजे मेरे लहजे मेरे लहजे को वो मैला नहीं गाने देते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन, सिलसिले का वक्त ख़त्म तो हो चुका है, मगर कुरानदाजी भी होनी है, इंशाअल्लाह अभी कुरानदाजी करेंगे। और आज आपसे एक सवाल भी पूछेंगे, मगर कुरानदाजी आज ना मैं करूँगा और ना अकबर हुसैन भाई करेंगे, बल्कि आज हम मेहमान से कुरानदाजी करवाएंगे। जाकिर भाई, हमारी कुरानदाजी बड़े नए अंदाज की होती है, लेकिन आपने मेहमान से इतनी बातें तो की नहीं, सारी तो मैंने जो है वो जो करनी थी वो कर ली। आप हमने कुरानदाजी करवा ली ना, हमने एंड कर दिया। आपने स्टार्ट किया था, हमने एंड किया। जी, कुरानदाजी है। कुरानदाजी स्क्रीन पे दिखाइएगा, स्क्रीन पर होगी इंशाअल्लाह, और डिजिटल अंदाज में होगी। आपने सिर्फ मदीना कहना है। नाम ये जितने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कई नाम हैं, ये अच्छे खासे नाम होते हैं। तो ये तकरीबन इतनी देर में हम गुफ्तगू कर लेते हैं, थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, ताकि ये जितने नाम स्क्रीन पर है ना, ये थोड़े से चल जाए, ताकि किसी को कोई शक ना रह जाए भाई मेरा नाम नहीं आया। तो जब मदीना कहा जाएगा तो ये रुक जाती हैं चीज़ें। तो अब आप कहेंगे मदीना और ये रुक जाएगा, फिर जिसका नाम निकलेगा उन तक तोहफा पहुँचेगा। अच्छा जी, इतने स्पीड में चलने से तो फिर आप कहेंगे मदीना, ये रुक जाएगा। मदीना। गुलाम मुर्तज़ा तारी खानेवाल, आपका नाम निकला है माशाअल्लाह, और इनाम भी अल्लाह ने चाहा आप तक पहुँचेगा, तोहफा भी पहुँचेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार।